Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that all of you are very fine and you are studying for your future HSC examination and SSC examination, and you will have to study because your future examination will be held and your life will be continuing, and you will have to be live in this beautiful world. That's why you should study continuously and seriously for your future life. Today I have been in front of you with another important video lesson of this great YouTube channel about transformation of sentence, which is like a tiger to most of the students because this topic is vast and there are several parts of this lesson of transformation of sentence. Today I will make you clear and you will be able to remove your fairness from your mind, and you will find that this lesson is so much easy and it's easier than you were thinking in before. Today, if you are new here, I would like to invite you to subscribe the channel and keep the bell button on so that you don't miss any update video lesson of this YouTube channel. So I have written here some sentences, and this is Dhaka Board 2017 of HSC examination. This is HSC Board question 2017 of Dhaka Board. By these sentences I will show you how you can apply the rules and what are the shortcut techniques for solving transformation of sentence, simple, complex, compound and positive, comparative and superlative. And here you will find some active and passive voice. Also, according to meaning, there are 5 kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative, optative, and there are 2 kinds of sentences of assertive, and these are affirmative and negative. So in my previous video lecture I have delivered several lessons on this topic, and if you visit the playlist of transformation of sentence you will get all the lessons there, and you will get every rules for this transformation of sentence, and there are several lessons on this topic, and you will get this lesson very much easier if you can visit that playlist. So let's get started today's lesson. First sentence is: a man who is frugal doesn't like to spend money without reasons. You need to make this sentence in a simple sentence. So there are some techniques to transform this sentence into simple to complex, or complex into compound, and at the same time you can change compound sentence into simple for if you can learn the shortcut techniques. And I will say sometimes in Bengali for your understanding. Here the shortcut technique is that if the subject and relative pronoun are close together, and after relative pronoun if there is be verb or to be verb and there is also an adjective, then you will have to follow the structure like that. First will be subject, article. Here article is a, এখানে দিও থাকতে পারে, সেই যে আর্টিকেলটি থাকবে সেটি লিখব। তাহলে এ, তারপরে আসবে এখানে আর্টিকেল, তারপরে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ শব্দটি আসবে, এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট, রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এই যে বি ভার্ব থাকবে সেটি বাদ হয়ে যাবে। ইউ শুড ফিনিশ or you should demolish relative pronoun and be verb, and you need to follow the structure: article, then adjective. Adjective is frugal, a frugal, তারপর হচ্ছে এখানে যে সাবজেক্টটি থাকবে সেটি a frugal man। এখন এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং যে be verb থাকবে সেটি বাদ দিয়ে দিলে সেন্টেন্সটি সিম্পল হয়ে গেল। দ্যাটস ভেরি ইজি। A frugal man doesn't like to spend money without reasons. তাহলে স্ট্রাকচারটি খেয়াল রাখতে হবে। যদি এরকম থাকে যে সাবজেক্ট, রিলেটিভ প্রোনাউন, বি ভার্ব এন্ড দেন অ্যাডজেক্টিভ, এই সেন্টেন্সটিকে যদি সিম্পল করতে বলা হয় তাহলে যেভাবে করতে হবে: ফার্স্ট আর্টিকেল, দেন অ্যাডজেক্টিভ, দেন সাবজেক্ট,
রিলেটিভ প্রোনাউন এবং যে অক্সিলারি ভার্ব বা বি ভার্ব যেটি থাকবে টু বি ভার্ব সেটি বাদ দিয়ে দিতে হবে, তারপরেই সেন্টেন্সটি সিম্পল হয়ে যাবে, আর কোনো চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে। তাহলে কাজ হচ্ছে শুরুতেই। আবার যদি এরকম থাকে যে আর্টিকেল, অ্যাডজেক্টিভ, তারপরে সাবজেক্ট, সেই সেন্টেন্সটিকে যদি আবার কমপ্লেক্স করতে বলে তাহলে এই স্ট্রাকচার করতে হবে আর্টিকেল, সাবজেক্ট, রিলেটিভ প্রোনাউন, তারপর হচ্ছে একটি বি ভার্ব, এরপরে অ্যাডজেক্টিভে চলে যাবে বি ভার্বের পরে, বাকি সব ঠিক থাকবে। এইভাবে করে এই সেন্টেন্সগুলোকে সিম্পল বা কমপ্লেক্স, আবার কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করা হয়। তাহলে এই যে স্ট্রাকচারটি আমি মানে এখানে লিখে দিয়েছি সেটি মনে রাখতে হবে যে ফার্স্ট আর্টিকেল, দেন অ্যাডজেক্টিভ, এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট, রিলেটিভ প্রোনাউন এবং বি ভার্ব বাদ যাবে। এটি হচ্ছে যখন সিম্পল করবো তখন। আবার যখন সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স যাব তখন এই স্ট্রাকচার লিখতে হবে আর্টিকেল, সাবজেক্ট, রিলেটিভ প্রোনাউন, এরপরে বি ভার্ব, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ, বাকিগুলো সব ঠিক থাকবে। Then number 2, the target of a frugal man is to save money for future. তাহলে এটিকে কমপ্লেক্স করতে বলা হয়েছে। এখানে শুধু এই একটি ভার্ব রয়েছে আর একটি এখানে নন ফাইনাইট ভার্ব দেওয়া রয়েছে। তাহলে যখন এরকম থাকবে যে যদি সাবজেক্ট তারপরে যে কোনো একটি ভার্ব এরপরে বাকি কিছু থাকে, সেক্ষেত্রে যে আমি এর আগে এখানে এই চ্যানেলে একটি ছক দিয়েছি, কিছু কিছু শব্দ দিয়ে চেনা যাবে যে এই সেন্টেন্সটি এভাবে করে। যেমন এখানে এই যে সাবজেক্ট, রিলেটিভ প্রোনাউন এবং বি ভার্ব, এই চেহারা দেখে বোঝা যাবে যে এটি সিম্পল এরকম করতে হবে। আর সিম্পল যদি এই চেহারা থাকে তখন সেটাকে বোঝা যাবে যে এটি কমপ্লেক্স করলে এরকম হবে। ঠিক সেরকম কিছু ওয়ার্ড এই চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে, সেই ওয়ার্ডগুলো দিয়েই চেনা যাবে যে এটি এইভাবে করতে হবে। এখন সেই ওয়ার্ডগুলো যদি এখানে না থাকে তখন এটিকে একটা ব্যতিক্রম রুলস রয়েছে, সেই রুলস দিয়ে আমরা করতে পারবো। যেমন এটিকে আমরা যে এক্সেপশনাল রুলস সেটি দিয়ে করতে পারি। ইট ইজ শুরুতে বসাবো, আর দ্বিতীয় ভার্বটির পূর্বে হুইজ, দ্যাট অথবা হু, যদি ব্যক্তি হয় তাহলে হু বসাবো, বস্তু হলে হুইজ বা দ্যাট বসাবো। তাহলে ইট ইজ দ্য টার্গেট, ইট ইজ দ্য টার্গেট অফ এ ফ্রুগাল ম্যান। তাহলে এখানে টার্গেটকে বোঝানো হয়েছে। তাহলে টার্গেট এটি তো বস্তু, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে হুইজ ব্যবহার করব। হুইজ ইজ টু সেভ মানি, মানি ফর ফিউচার, মানি ফর ফিউচার। এরপরে এটিকে আরও নিয়মে করা যাবে যদি এরকম করি যে এ ফ্রুগাল ম্যান হ্যাজ এ টার্গেট, এ ফ্রুগাল ম্যান হ্যাজ এ টার্গেট হুইচ ইজ টু সেভ মানি ফর ফিউচার। যে একজন যে মিতব্যয়ী ব্যক্তির একটি টার্গেট থাকে, লক্ষ্য থাকে, যেটি হচ্ছে তার ভবিষ্যতের জন্য টাকা সঞ্চয় করা। আবার এটি আরেকভাবে করা যাবে, এ ফ্রুগাল ম্যান হ্যাজ এ টার্গেট সো দ্যাট হি ক্যান, যে এখানে ইজ দেওয়া রয়েছে, সো দ্যাট হি ক্যান সেভ মানি, এই তখন এটাকে এই বিভার্বটি বাদ যাবে। এটি হচ্ছে এইচএসসির ক্ষেত্রে এরকম ভিন্ন ভিন্নভাবে যে যদি তোমার জানা থাকে তাহলে তুমি বানিয়েও সেগুলোকে লিখতে পারবে নিজের মতো করে স্ট্রাকচার ফলো করে। কারণ হচ্ছে এগুলোকে আরেকটি সূত্র বা আরেকটি টেকনিক অ্যাপ্লাই করে এগুলো চেঞ্জ করতে হবে। সেটি হচ্ছে বাংলায় এখানে এরকম যে যৌগিক, সরল এবং মিশ্র বা জটিল সেই বাক্যগুলোর মতো। তাহলে যে একজন মিতব্যয়ী ব্যক্তির লক্ষ্য থাকে যাতে করে সে ভবিষ্যতের জন্য টাকা জমাতে পারছে, যাতে করে বললে আমরা সেখানে সো দ্যাট ব্যবহার করে করতে পারবো। আর এখানে আমি বলছি যে এটা হচ্ছে একজন মিতব্যয়ী ব্যক্তির একটি লক্ষ্য, যা হয় ভবিষ্যতের জন্য টাকা সঞ্চয় করা। এভাবে করে আমরা এটাকে কমপ্লেক্স করতে পারি। তাহলে এটিকে আরেক যেভাবে করা যাবে সেটি হচ্ছে যে এ ফ্রুগাল ম্যান has a target which is to save money for future আবার আরেকভাবে করা যাবে, a frugal man has a target so that he can save money for future, এভাবে করা যাবে। তাহলে এখানে তিনটি নিয়মে করা যায় এটিকে। দেন নাম্বার 3 হচ্ছে এভরিওয়ান শুড প্র্যাকটিস ফ্রুগালিটি টু মেক। তাহলে এখানে প্যাসিভ করতে বলা হয়েছে এটিকে। তো যখন প্যাসিভ করতে হলে অবশ্যই যে সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেটি সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট নির্ণয় করতে হবে। এটি হচ্ছে ইয়োর ফার্স্ট ডিউটি টু চেঞ্জ ভয়েস টু আইডেন্টিফাই সাবজেক্ট, ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট। তাহলে এখানে আমরা দেখি সাবজেক্ট কোনটি, এভরিওয়ান, এটি হচ্ছে সাবজেক্ট। শুড প্র্যাকটিস, এটি হচ্ছে ভার্ব।
তারপর কি প্র্যাকটিস করতে হবে, যদি আমরা সেই কি এর উত্তর পাই সেটি হচ্ছে ফ্রুগালিটি, তাহলে এটি হচ্ছে অবজেক্ট। এই প্রিপোজিশন রয়েছে অবজেক্ট প্রিপোজিশন, দেন ইট ইজ কল্ড এক্সটেনশন। প্রিপোজিশন থেকে শুরু করে পরের যে অংশটি রয়েছে সেটাকে বলা হয় অতিরিক্ত অংশ। তাহলে আমরা যখন এটিকে চেঞ্জ করবো সেক্ষেত্রে অবজেক্টটিকে শুরুতে নিয়ে আসবো সাবজেক্ট করে, ফ্রুগালিটি, ফ্রুগালিটি। তারপর হচ্ছে এই শুড, এটি হচ্ছে দিস ইজ মডাল অক্সিলারি ভার্ব। মডাল অক্সিলারি ভার্বের ক্ষেত্রে কোনো টেন্স ফলো করার কোনো দরকার নেই, মডাল অক্সিলারি ভার্ব যেটি থাকবে সেটি বসাতে হবে, তারপরে বি বসিয়ে প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে। তাহলে ফ্রুগালিটি, এরপর হচ্ছে শুড, যে মডাল অক্সিলারি ভার্বটি থাকবে সেটি সাথে বি, শুড বি। এরপর হচ্ছে মূল ভার্বের থার্ড ফর্ম প্র্যাকটিসড, প্র্যাকটিস। এক্সটেনশনটা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো, এক্সটেনশন যে কোনো জায়গায় বসানো যায়, আমরা শুরুতে বসালেও হবে, একদম শেষে নিয়ে বসালেও হবে। তাহলে শুড বি প্র্যাকটিস টু মেক এ ওয়েল প্ল্যানেড ফ্যামিলি, প্ল্যানেড ফ্যামিলি বাই এভরিওয়ান, বাই এভরিওয়ান। এনাফ। যদি আমরা এরকম করতে হবে এটাকে যে টু মেক এ ওয়েল প্ল্যানেড ফ্যামিলি ফ্রুগালিটি শুড বি প্র্যাকটিসড বাই এভরিওয়ান, সেটি হতো। তাহলে ফ্রুগালিটি শুড বি প্র্যাকটিসড বাই এভরিওয়ান টু মেক এ প্ল্যানেট, এর একদম শেষে নিয়ে লিখলেও হবে। এক্সটেনশন কোনো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ভেরি করবে না, কোনো এটা কোনো ইফেক্ট নেই, এটি কোনো ইনফ্লুয়েন্স এখানে ফেলতে পারে না। সো দ্য রুল ইজ হিয়ার ইজ টু আইডেন্টিফাই ফার্স্ট subject verb object, then object will be the subject of passive voice and there should be an auxiliary verb. If there is modal auxiliary verb then you cannot change anything, you should use the same modal auxiliary verb and then you need to use be as auxiliary verb of passive voice, then every passive voice will be followed by the third form or past participle form of the main verb. This is the rule, যে মূল ভার্বটি সবসময় পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। যদি সাবজেক্ট একটি বসে থাকে তো সেটি আমরা বাই এর পরে ব্যবহার করব, এখানে বাই বসতে পারে অর এনি আদার প্রিপোজিশন ক্যান বি ইউজড হিয়ার এট দ্য প্লেস অফ বাই। দেন নাম্বার 4 ইজ এ ফ্রুগাল ম্যান লিডস এ সলভেন্ট লাইফ, একজন মিতব্যয়ী ব্যক্তি খুব সচ্ছল জীবনযাপন করে। সো ইউ নিড টু চেঞ্জ দিস সেন্টেন্স ইন্টু নেগেটিভ। নেগেটিভ সেন্টেন্স যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো এটাকে নেগেটিভ কীভাবে করতে হবে। এভরিথিং থাকে, অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকে, মাস্ট থাকে, এরকম কিছু শব্দ রয়েছে। তো এখানে সেরকম কিছু নেই, এখানে জাস্ট রয়েছে সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন বা অবজেক্ট বাক্যাংশ যেটি হয় সেটি। তাহলে এই ধরনের যদি থাকে সেক্ষেত্রে দেখবো আমরা এটি কি সেন্টেন্স বা কোন টেন্সে রয়েছে। যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে সেক্ষেত্রে একটি অক্সিলারি ভার্ব এখানে দেওয়া না থাকলে তখন ব্যবহার করতে হবে ডু নট, ডাজ নট। আর যদি অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া থাকে সেই অক্সিলারি ভার্বের পরে নট বসিয়ে পরের শব্দ যে থাকবে হেডওয়ার্ড যেটি থাকবে সেটিকে নেগেটিভ ইউজ করতে হবে। So if the sentence is like the structure of subject, verb and extension, then you should use auxiliary verb as if the sentence is present simple or present indefinite tense, then you should use don't or doesn't as auxiliary verb, or if there is auxiliary verb then you can use only not after the auxiliary verb and the head word will be negative form. এখানে head wordটি হচ্ছে solvent, এটির বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তাহলে a frugal man, this is subject and here the sentence is present indefinite tense, so we can use don't or doesn't. Subject, if the subject is third person singular number we should use doesn't. তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, তাহলে আমরা এখানে ডাজেন্ট ব্যবহার করব। যদি এখানে মেন থাকতো বা অন্য পিপল থাকতো, তারপর পার্সনস থাকতো, প্লুরাল থাকলে আমরা সেখানে ডোন্ট ব্যবহার করতাম। এ ফ্রুগাল ম্যান ডাজেন্ট, দেন দ্য মেইন ভার্ব উইল বি বেস ফর্ম। তাহলে এখানে মেইন যে ভার্বটি থাকবে সেটি একদম যে আসল অরিজিনাল ফর্ম সেটি বসাতে হবে যখনই আমরা সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করব। তাহলে ফ্রুগাল ম্যান ডাজেন্ট লিড এ ইনসলভেন্ট, সলভেন্টের বিপরীত ফর্ম হচ্ছে ইনসলভেন্ট। তাহলে এখন এখানে আমাদের ফর্ম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, ছিল কনসোনেন্ট চলে আসছে ভাওয়েল, সো হিয়ার উই নিড টু ইউজ অ্যান। তাহলে এ ফ্রুগাল ম্যান ডাজেন্ট লিড অ্যান ইনসলভেন্ট লাইফ। তাহলে এরকম যখনই স্ট্রাকচারে থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা ডু নট ডাজেন্ট ব্যবহার করবো যদি নেগেটিভ করি, এবং মূল ভার্বের সবসময় বেস ফর্মটি ব্যবহার করতে হবে, এবং মূল যে শব্দ ওই সেন্টেন্সের মধ্যে যেটি হাবোধক অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড, দেন দ্য অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড উইল বি অপোজিট।
তাহলে অ্যাফার্মেটিভ যেটি থাকবে সেটি নেগেটিভ হয়ে যাবে। যদি এখানে ইনসলভেন্ট থাকতো তাহলে সেটি বিপরীত শব্দ সলভেন্ট চলে আসতো, এখানে সলভেন্ট রয়েছে ইনসলভেন্ট হবে, পুয়ার থাকলে রিচ হবে, রিচ থাকলে পুয়ার হবে সেরকম। তাহলে এখানে ছিল কনসোনেন্ট, এখন আসছে ভাওয়েল, এই জন্য এখানে এ সব যে আর্টিকেলটি সেটি অ্যান হয়ে গিয়েছে। সো দিস ইজ ভেরি ইজি। Then number 5, a frugal man is happier than a prodigal man. We need to change this sentence into positive. The positive comparative superlative এগুলো করার নিয়ে আমি একাধিক ভিডিও এখানে দিয়েছি, ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নামে প্লেলিস্ট, সেখানে ইউ উইল ফাইন্ড দেয়ার। তো এখানে যে এই পজিটিভ সেন্টেন্স যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে কিছু শব্দ রয়েছে, সেগুলো দেখে বুঝতে হবে। যদি নো আদার থাকে, সরি যদি দেন এনি এদার থাকে তখন নো আদার আসবে, যদি দেন মোস্ট আদার থাকে তাহলে ভেরি ফিউ আসবে, শুধু দেন যদি থাকে তাহলে শুধু সো অ্যাজ আসবে, বাকি কোনো কিছু আসবে না। তাহলে এই শুধু দেন যখন থাকবে তখন খেয়াল করতে হবে আমরা এখানে যে সেন্টেন্স থাকবে সেইটিকে আমরা পজিটিভে গিয়ে চেঞ্জ করে ফেলবো। এখানে যদি থাকে অ্যাফার্মেটিভ তাহলে ওখানে আমরা নেগেটিভ করবো, যদি এখানে থাকে নেগেটিভ তাহলে ওখানে গিয়ে অ্যাফার্মেটিভ করবো। এবং এই যে যার সাথে যার তুলনা করা হবে শেষের নাউনটি শুরুতে চলে আসবে, শুরুর নাউনটি শেষে চলে যাবে। তাহলে এখানে শেষে রয়েছে প্রডিগাল ম্যান, তাহলে এ প্রডিগাল ম্যান, এ প্রডিগাল ম্যান, এরপর এখানে অক্সিলারি ভার্বটি, তাহলে এটাকে নেগেটিভ করব, হয়ে যাবে ইজেন্ট। এ প্রডিগাল ম্যান ইজেন্ট, সো দেন পজিটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাপিয়ারের পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে হ্যাপি, তারপর হচ্ছে অ্যাজ এ ফ্রুগাল ম্যান, তাহলে প্রডিগাল ম্যান ইজেন্ট সো হ্যাপি অ্যাজ এ ফ্রুগাল ম্যান। তাহলে মনে রাখতে হবে যদি শুধু দেন থাকে তখন শুধু এখানে সো অ্যাজ আসবে, আর যদি এখানে দেন এনিদার থাকে তাহলে আমরা এটাকে নো আদার দিয়ে শুরু করতাম, দেন মোস্ট আদার থাকলে ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করতাম। এখানে শুধু দেন রয়েছে, শুধু দেন থাকলে শুধু এখানে সো এবং অ্যাজ আসবে, তখন শেষের নাউনটি শুরুতে আসবে, শুরুর নাউনটি শেষে চলে যাবে। এখানে সেন্টেন্সটি যদি অ্যাফার্মেটিভ থাকে তাহলে এখানে নেগেটিভ হবে, যদি এখানে নেগেটিভ থাকে তাহলে এখানে অ্যাফার্মেটিভ হবে। এখানে আমার অ্যাফার্মেটিভ থেকে আমরা সেটিকে নেগেটিভ করে ফেলেছি। সো দিস ইজ দ্য রুলস দ্যাট if you find in the comparative degree, if the comparative degree has then another, then the positive sentence will be started with no other. If there is then most other, the positive sentence will be started with very few. If there is only then here will be so as in the middle of positive sentence. এখানে আরেকটা বিষয় মনে রাখার যে নো আদার ভেরি ফিউ শুরুতে বসে কিন্তু সো অ্যাজ মাঝখানে বসে, নো আদার ভেরি ফিউ থাকলেও সো অ্যাজ বসে, বাট যদি শুধু দেন থাকে তখন আর নো আদার বা ভেরি ফিউ আসে না। ভেরি ফিউ আসার জন্য শর্তটি হচ্ছে ওই যে দেন এনিদার বা দেন মোস্ট আদার থাকতে হবে, শুধু দেন থাকলে তখন ওই নো আদার এবং ভেরি ফিউ শুরুতে থাকবে না, শুধু সো অ্যাজ থাকবে। সো দিস ইজ আওয়ার টুডেস লেসন অ্যাবাউট HSC board question of Dhaka 2017, and this is about transformation of sentence. Here I have discussed about 5 examples. এই 5টি এক্সাম্পল 5 ধরনের সেন্টেন্স ছিল, কিন্তু সেই 5 ধরনের মধ্যে 5টি রুলসও ছিল, 5টি স্ট্রাকচারও ছিল। তারপরেও যদি তোমাদের একদমই এই রুলসগুলো জানানো থাকে তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলের যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নামে যে প্লেলিস্টটি রয়েছে সেটিকে ভিজিট করতে হবে, সেটি দেখতে হবে, সেই রুলসগুলো দেখে তারপরে। সো এটা ছিল প্র্যাকটিস সেশন, এই জন্য তোমাদের অবশ্যই রুলস যদি জানা না থাকে তাহলে সেগুলো জেনে নিতে হবে। তারপর আমি এখানে কোনটি কি রুলস কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমি মুখে আলোচনা করেছি, প্রয়োজনে সেগুলো তুমি আবার শুনে নোট করে নিতে পারো, তারপরে সেগুলো তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো। যেগুলো আমি এখানে বলেছি সেগুলো এর আগেও আলোচনা করেছি। So today I would like to finish here, and by these 5 sentences I have tried my level best to make you understand about the rules of transformation of sentence. যদি এরপরও বুঝতে কোথাও তোমার সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবে, অন্যদের সাথে শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং অন্যদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে বলবে। এই চ্যানেলে অবশ্যই তোমাদের জন্য খুব মোস্ট কমন সাজেশন রয়েছে, সেগুলো দিয়ে পড়াশোনা করবে, পরীক্ষাতে কমন পাবে। সো আই হ্যাভ huge experience and long-term experience of teaching career. So I can ensure you that if you follow my rules and my suggestion, you will be successful in your examination. Today I would like to finish here, and I would like to say you that I wish your bright future. I always expect for your golden future. Today I'd like to finish here. Thanks for watching. Thanks to all.